Okay, dear students, ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസിലേക്ക് പോകുകയാണ്. There are three ways of classification of ratios. First one, traditional classification or statement-wise classifications or classification on the basis of accounting statements. Second one, functional classification. Then third one, importance. Okay, first one, on the basis of financial statement. We know that ratios are prepared from financial statements. So on the basis of that, there are three types of ratios: balance sheet ratio, P&L account ratios, then combined ratios. Let us see what it will be: profit and loss account ratio or revenue statement ratio. The ratios calculated on the basis of the data given in the P&L account or income statement. So if we take the both items from the from the income statement or trading and profit and loss account, and then we calculate a ratio, that ratio is called P&L account ratio or P&L ratio or a revenue ratio, revenue statement ratio. Example: operating profit ratio, gross profit ratio, net profit ratio, സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എക്സെട്ര നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളെ കുറേ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. എല്ലാ ഐറ്റവും ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു? സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ റേഷ്യോസ് എല്ലാം രണ്ട് ഐറ്റവും എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത? P&L അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഈ ബോത്ത് ദ ഡാറ്റ ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ P&L അക്കൗണ്ട്. ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് P&L അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും? When we calculate ratios by taking both the data from the balance sheet, that ratio is called balance sheet ratio. Example: current ratio, current asset, current liability ആണ് കാണിക്കുന്നത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ദെൻ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ, ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ പറയും കൂടുതലായിട്ട്. ഓക്കെ, so balance sheet ratios are the ratios calculated with the help of the item given in the balance sheet. Next, mixed or combined or composite ratio. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? one item from P&L account, the other item from balance sheet. Then we calculate ratios. That ratios are called combined ratio. Okay, for example, working capital turnover ratio, inventory turnover ratio, creditors turnover ratio or accounts payable ratio, turnover ratio, or debtors turnover ratio or receivables turnover ratio. ഇതെല്ലാം ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എടുക്കും. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ദിസ് വൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ റേഷ്യോസ്. ഏതൊക്കെ? P&L റേഷ്യോ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ, കമ്പൈൻ റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് 5 തരം റേഷ്യോസ്: ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, സോൾവൻസി റേഷ്യോ, ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ, മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. ലിക്വിഡിറ്റി. Liquidity means the firm's ability to meet short-term liability or short-term obligation. ഷോർട്ട്-ടേം ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസിനാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഷോർട്ട്-ടേം ലയബിലിറ്റി. Okay, so the ratios calculated to test the short-term financial position. What is the ability of the firm or capacity of the firm to meet the current obligations as and when it becomes due? To know that, certain ratios are calculated. That ratio is called liquidity ratio or short-term financial position ratio. Example: current ratio, quick ratio, etc. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാര്? ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ അറിയണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം ഡെറ്റ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി. അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. എന്താ കറണ്ട് അസറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ? ദോസ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിതിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ്, സേ വിതിൻ ദ കറണ്ട് ഇയർ. ആ കറണ്ട് ഇയറിൽ തന്നെ, ആ റണ്ണിങ് ഇയറിൽ തന്നെ ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റിനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കറണ്ട് അസറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോസിനാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. രണ്ടാമത്തെ, ലിവറേജ് റേഷ്യോസ്. ലിവറേജ് റേഷ്യോ മീൻസ്, എന്താ ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വെൻ എ ഫേം യൂസ് ബോറോഡ് ഫണ്ട്, ഓൺഡ് ഫണ്ടിനോടൊപ്പം ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് പറയുക ലിവറേജ്. ലിവറേജ് യൂസിങ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ഓൺഡ് ഫണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഷോസ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടൈം ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ that means when a company raises money in the form of debentures, long-term borrowings from financial institutions, banks, etc., then bonds, etc. In such a case, the investors who want to buy those securities are interested to know what is the ability of the firm to meet the interest cost and the ability to pay the fixed principal amount. ഓക്കെ, ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസിനാണ് പറയുക ലിവറേജ് റേഷ്യോസ്. സോ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ലോങ് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ഇതിന് വേറൊരു പേരും പറയും സോൾവൻസി റേഷ്യോസ്. ഓക്കെ, ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ഓർ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലോങ് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു മേറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ and the ability to meet the repayment schedules of long term borrowings. Example, debt equity ratio. Debt means borrowed fund, equity means owned fund. അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. പ്രൊപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോറോഡ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഓൺഡ് ഫണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കും. ഒന്ന് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ. ഒന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. രണ്ട് ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഓർ സോൾവൻസി റേഷ്യോ. മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ. ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഹൗ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഓൺ, ഹൗ ദ ഫേംസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഓൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് വിച്ച് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ ബീങ് മാനേജ്ഡ്. The ratio provide information on the firm's ability to manage efficiently the current assets. Especially current assets are managed and how effectively they are used and are converted into cash. Okay, so to know the efficiency with which assets are being managed, to know that we are calculating the certain ratios. That ratio is known as activity ratios, or it is also called turnover ratios. Example, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, inventory turnover ratio, etc. ഓക്കെ, നാളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു നോ ദ what is the ability of the firm to repay the what is the ability of the firm to earn the profit, or what about the operating activities of the firm, how efficiently the operating activities are being carried on. So this ratio shows profit, measures the firm's profit in relation to revenue or the amount of net income from each dollar of sales and return on invested asset. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ റേഷ്യോ. റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ്. അതിനാണ് പറയുക ജനറൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. അതാണ് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ റേഷ്യോ. രണ്ട് on the basis of total investment in asset, how the invested asset, adina paraya overall profitability ratios. So overall profitability ratios are calculated in relation to the total investment. Okay, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So profitability ratios used to test the profit earning capacity. What is the profit earning capacity of the firm? And these ratios are calculated in relation to sales. രണ്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അസറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫേംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എമൗണ്ട്സ് പെർ ഷെയർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് പെർ ഷെയർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ടു ടെസ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഇത് ടു ടെസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്. To know that certain ratios are calculated. അതിനാണ് പറയാം മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, EPS നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. EPS ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, DPS ഡിവിഡൻറ്റ് പെർ ഷെയർ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് റേഷ്യോസ് ഷോസ് വാട്ട് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്.